ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലീഗൽ ചാർജസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഡാഷ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ടുവേർഡ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് കോമൺവെൽത്ത് വാസ് റിട്ടേൺ ബൈ ഡാഷ്. Answer is D.R. Gadgil. Next one, usually patronage dividend is paid by dash. Answer is consumer. Next one, tribunal is constituted under section dash of KCS Act. Answer is 81. Next question, the minimum period of fixed deposit is dash days. Answer is 7 days. Next one, auditor of a cooperative society shall be appointed from among the panel approved by dash. Answer is director of cooperative audit. Next one, fixed deposit is also known as dash deposit. Answer is term deposit. Next one, cooperative flag was designed by dash. Answer is Charles Guide. Next question, statutory protection can be claimed for dash checks. Answer is crossed checks. Next, in stock exchanges only dash securities are bought and sold. Answer is listed. Next one, endorsement is defined in section dash of NI Act. Answer is section 15. Next question, the number of members of cooperative tribunal is dash. Answer is 1. Next, the president and office bearers of the society shall be elected within dash days from the date of election. Answer is 7. Next one, treasury bills are issued by dash. Answer is government. Next question, Narasimham Committee on Banking Reforms was appointed in dash. Answer is 1991. Next question, checks are payable dash. Answer is on demand. Next question, Punjab National Bank was set up in the year dash. Answer is 1895. Next one, the major source of revenue of any business is dash. Answer is sales. Next question, accounting begins where dash ends. Answer is bookkeeping. Next question, closing stock is dash. Answer is asset. Next question, arbitration in cooperative society is done as per section of the KCS Act. Answer is 69. Next one, special general body meeting is held as per section of KCS Act dash. Answer is 30. Next question, amalgamation and division of cooperative societies is done by section dash of KCS Act. Answer is 14. Next one, prepaid expenses is shown in company's balance sheet under dash. Answer is current assets. Next one, purchase journal is meant for recording all dash purchased of goods.
Answer is credit purchased of goods. Next question. A bank reconciliation statement is prepared by dash. Answer is customer. Next one. The Reserve Bank of India is a dash. Answer is statutory company. Next one. The headquarters of ICA was shifted to Geneva from London in dash. Answer is 1982. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്. ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു സെൻട്രൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്. ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പണവും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ്? ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറിക്ക്. ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ പണവും രേഖകളും സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ്? ശമ്പളം കൊടുത്ത് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെക്രട്ടറിക്ക്. സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നതും ആരാണ്? കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ. സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ ഫണ്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതും ഭരണനിർവഹണം നടത്തുന്നതും കേരള സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ. കേരള സഹകരണ നിയമം 1969 പ്രകാരം ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്ത ബാധ്യതയോടുകൂടി. കേരള സഹകരണ നിയമം 1969 പ്രകാരം ഒരു സഹകരണ സംഘം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിപ്ത ബാധ്യതയോടുകൂടി. ഇംപ്രസ്റ്റ് എന്നത് എന്തിൻ്റെ പരമാവധി തുകയാണ്? പെറ്റി ക്യാഷർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി തുക. ഇംപ്രസ്റ്റ് എന്നത് എന്തിൻ്റെ പരമാവധി തുകയാണ്? പെറ്റി ക്യാഷർ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പരമാവധി തുക. ബ്രഹ്മപ്രകാശ് കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കേരളത്തിലെ സഹകരണം. ബ്രഹ്മപ്രകാശ് കമ്മിറ്റി എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു? കേരളത്തിലെ സഹകരണം. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെളിവാക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ സാമ്പത്തിക നില. ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെളിവാക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തെ സാമ്പത്തിക നില. അന്യോന്യം റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തെറ്റുകളെ എന്താണ് പറയുന്നത്? കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ. അന്യോന്യം റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടുന്ന തെറ്റുകളെ പറയുന്ന പേര് കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ. മദ്രാസിൽ കേന്ദ്ര സഹകരണ ഭൂപണയ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്? റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. മദ്രാസിൽ കേന്ദ്ര സഹകരണ ഭൂപണയ ബാങ്ക് ആരംഭിച്ചത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ്? റോയൽ കമ്മീഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ. RBI രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം 1935. 1935 RBI രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട വർഷം. നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണം ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമായിരുന്നു? ക്രാഫിക്കാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ. ക്രാഫിക്കാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നബാർഡിൻ്റെ രൂപീകരണം. നബാർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം 1982. 1982 നബാർഡ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച വർഷം. രൂപീകരണ സമയത്ത് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബോംബെ. രൂപീകരണ സമയത്ത് നബാർഡിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ബോംബെ. കോർപ്പറേറ്റർ എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിച്ചത് ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്. കോർപ്പറേറ്റർ എന്ന പുസ്തകം ആരംഭിച്ചത് ഡോക്ടർ വില്യം കിങ്. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാധികാരം ആർക്കാണ്? ഭരണസമിതി. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ
വായ്പ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള പരമാധികാരം ഭരണസമിതിക്ക്. ചെക്കുകൾ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന കുറിപ്പിന് പറയുന്ന പേര് റിട്ടേൺ മെമ്മോ. ചെക്കുകൾ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന കുറിപ്പിന് പറയുന്ന പേര് റിട്ടേൺ മെമ്മോ. ഒരു ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ഡെബിറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും. ഒരു ബാങ്കറും കസ്റ്റമറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയപ്പെടുന്നു ഡെബിറ്ററും ക്രെഡിറ്ററും. കേരളത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. കേരളത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാന്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരം. SBI രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് വർഷമാണ്? 1955. SBI രൂപം കൊണ്ടത് 1955. ക്രോസിംഗ് ഏതു തരം ബാങ്കിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്? പേയിങ് ബാങ്കുകൾ. ക്രോസിംഗ് ഏതു തരം ബാങ്കിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്? പേയിങ് ബാങ്കിങ്. പേയിങ് ബാങ്കുകൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ക്രോസിംഗ്. സംഘത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗം രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ്? പ്രസിഡന്റിന്. സംഘത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗം രാജി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിനാണ്. സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടത് ആരാണ്? ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ. സംഘത്തിന്റെ ആദ്യ പൊതുയോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടേണ്ടത് ആരാണ്? ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ. സംഘം പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റർ. സംഘം പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ലിക്വിഡേറ്റർ. സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഓഹരി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട കുറഞ്ഞ കാലം 3 വർഷം. സഹകരണ സംഘത്തിലെ ഓഹരി കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനോ പിൻവലിക്കുന്നതിനോ വേണ്ട കുറഞ്ഞ കാലം 3 വർഷം. സഹകരണ ട്രൈബ്യൂണലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഗവൺമെന്റ്. സഹകരണ ട്രൈബ്യൂണലിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെന്റ്. മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘം നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം 1984. മൾട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സഹകരണ സംഘം നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം 1984. ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പരമാധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്? പൊതുയോഗം. ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പരമാധികാരം ആരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്? കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് എത്ര ദിവസം മുൻപാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്? 60 ദിവസം മുൻപ്. കമ്മിറ്റിയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് എത്ര ദിവസം മുൻപാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത്? 60 ദിവസം മുൻപ്. Statutory reserve created from net profit of a cooperative society. Answer is reserve fund. Next question. Maximum strength of the managing committee of a primary cooperative society is dash. Answer is 15. Next one. Gehan is created in form dash. Answer is 8A. Next question. Written examination for direct recruitment to the post of clerks in the primary credit society is conducted by dash. Answer is Cooperative Examination Board. Next one. Section 80 of Kerala Cooperative Society Act came into effect from dash. The answer is 15 May 1969. Next question. Annual general body meeting of a cooperative society should be convened within dash from the close of the financial year. Answer is 6 months. Next question.
The authority contemplated to write off bad debts in a cooperative society is dash. Answer is general body. Next question. Section dash of NI Act defines check. Answer is 6. Next question. Crossing of a check can be cancelled by dash. Answer is drawer. Next one. The lead bank scheme was introduced in dash. Answer is 1969. Next question. Dash is the custodian of foreign exchange reserve of India. Answer is RBI. Next one. Fluid resources should be invested as per directions of the dash. Answer is Registrar of Cooperative Society. Next one. The multi-purpose cooperative societies are the most important types of societies in dash. Answer is Japan. Next. Dash is a plastic card provides purchase of goods and credit and withdrawal of cash. Answer is credit card. Next question. In a cooperative society, the audit fee is levied by the dash of KCS Act. Answer is Rule 65. Next one. If a member acts against the interest of a society, he can be expelled by dash. Answer is general body. Next one. Issue of notice of maturity of deposits to the depositor is dash. Answer is mandatory. Next one. Immovable property offered as security for availing loan shall be created by means of dash. Answer is mortgage. Next one. Internal auditor is a cooperative society is appointed by dash. Answer is managing committee. Next question. Cooperative audit is financial audit as well as dash audit. Answer is administrative. Next one. Reserve fund is created out of dash. Answer is net profit. Next one. When number of cooperatives make use of the service of an auditor, jointly it is dash. Answer is group audit. Next question. A fund created for replacement of an asset or replacement of a liability is called dash fund. Answer is sinking fund. Next one. An audit report which contains no condition is called dash report. Answer is clean report. Next one. Erection charge made for machinery is added to dash account. Answer is machinery account. Next one. High yielding loans is a dash. Answer is performing asset. Next. Maximum validity of a check is dash. Answer is 3 months. Next one. Maximum period of an administrator or administrative committee of a cooperative society carrying banking business is dash. Answer is 1 year. Next. The chief executive of a cooperative society shall prepare a financial statement and statutory statement within dash month from the close of the financial year. Answer is 1 month. Next one.
Dash means allocating the work in such a way that one person's work is automatically checked by another. Answer is internal check. Next, all primary credit cooperative shall open its branches with the prior permission of Dash. Answer is Registrar of Cooperative Societies. Next, the features that allows preview a document with a computer before it is printed is. Answer is print preview. Next, outstanding salary is Dash. Answer is liability. Next one, in fixed installment method, depreciation is calculated on Dash. Answer is original cost. The journal entry having more than one debit or credit is called dash. Dash entry. Question number 1. The journal entry having more than one debit or credit is called dash entry. ഒരു ജേണൽ എൻട്രിക്ക് ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനും വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയെ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുക എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി. ഒന്നിലധികം ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഹെൽപ്സ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറർ. പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഹെൽപ്സ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എറേഴ്സ്. ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള എററാണ് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതിൻ്റെ ഉത്തരം പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന്. ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയ ഒരു എൻട്രി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരാതിരിക്കുകയോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെ ഒരു എൻട്രി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡിൽ കാണിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള എറേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഒമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഡാഷ്. ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇംപ്രസ്ഡ് എമൗണ്ട്. ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇംപ്രസ്ഡ് എമൗണ്ട്. ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് സമ്പ്രദായത്തിൽ ചെറിയ ചിലവുകൾ നടത്തുന്നതിനായി മാസാരംഭത്തിൽ മെയിൻ ക്യാഷ്യർ പെറ്റി ക്യാഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് തുകയാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ്. അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഡാഷ്. വീതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത പ്രോഫിറ്റ് അഥവാ ലാഭം ബിസിനസ്സിന് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം വീതിച്ചു കൊടുക്കാത്ത ലാഭം എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിന് ലയബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. എൻ്റെ ആൻസർ ലയബിലിറ്റി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡാഷ്. ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കസ്റ്റമറാണ്. ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ ക്യാഷ് ബുക്കിലെ തുകയും പാസ്ബുക്കിലെ തുകയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ പൊരുത്തക്കേടിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. അത് തയ്യാറാക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ കസ്റ്റമറാണ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ആ കസ്റ്റമർ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെയാണ് ബാങ്ക് റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കസ്റ്റമർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. വേജസ് ആൻഡ് സാലറീസ് ആർ ഷോൺ ഇൻ ഡാഷ് അക്കൗണ്ട്. വേതനവും സാലറിയും ഒക്കെ ഏത് അക്കൗണ്ടിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിലാണ് സാലറിയും വേജസും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ദ അസറ്റ് ബ്രോട്ട് ഫോർ ലോങ് ടൈം യൂസ് ഇൻ ദ ബിസിനസ് ആർ നെയ്മഡ് ആസ് ഡാഷ് അസറ്റ്സ്. ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വാങ്ങുന്ന അസറ്റിനെ എന്താണ് പറയുക എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം.
ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് ലോങ് ടൈം യൂസിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിലേക്ക് വാങ്ങുന്നത്. നമ്പർ 8, ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് എ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് എ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഡാഷ്. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നാൽ എന്ത്, അഥവാ എന്തായാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്നത് ബിസിനസ്സിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കൈമാറ്റങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ബുക്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ? റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് എ കൺസേൺഡ് വിത്ത് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ 8ന്റെ ആൻസർ റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9, അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി ഈസ് ആൻ ഡാഷ്. എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ്. കൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും, ക്ലാസ് ഒരുപാട് നീണ്ടുപോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം. എ ഡാഷ് ഈസ് ബോത്ത് എ ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ. എ ഡാഷ് ഈസ് ബോത്ത് ജേണൽ ആൻഡ് ലെഡ്ജർ. എന്താണ്? ഒരേ സമയത്ത് ജേണലായും ലെഡ്ജറായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്തിനെയാണ്? ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് ബുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരേ സമയം ജേണലായും ലെഡ്ജറായും പരിഗണിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൾവേസ് ഷോ ഡാഷ് ബാലൻസ്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഓൾവേസ് ഷോ ഡാഷ് ബാലൻസ്. കൈവശമുള്ള ക്യാഷ് ഏത് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ ഡെബിറ്റ് ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12, നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഫിക്റ്റീഷ്യസ് അസറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ടായി പരിഗണിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13, ദ ബെസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് ഈസ് ഡാഷ്. പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സിസ്റ്റം ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നത് എന്താ? അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഇംപ്രസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആണ് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14, ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് എ ഡാഷ്. എന്താണ് ട്രയൽ ബാലൻസ്? ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല. ഓപ്ഷനും നമ്മൾ വിശദീകരണങ്ങളുടെ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് ലെങ്തി ആയി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ ഒഴിവാക്കിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്താ? ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. അറിയാവുന്നവർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14 ചോദ്യം ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് എ ഡാഷ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 15, ഡാഷ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്. കണക്ക് ബുക്കുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്താൻ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ്. ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് നമ്മൾ കണക്കുകളുടെ കൃത്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16, ഡാഷ് ഹെൽപ്സ് ടു കൺട്രോൾ ദ സ്മോൾ പേയ്മെൻറ്റ്. എന്താണ്? ചെറിയ പേയ്മെൻറ്റുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 3ഓളം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള. ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റമാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പെറ്റി ക്യാഷ് ബുക്കിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇംപ്രസ് സിസ്റ്റമാണ് ചെറിയ ചിലവുകൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 17, ഡാഷ് എറർ വിൽ നോട്ട് അഫക്റ്റ് ദ ട്രയൽ ബാലൻസ്. എന്താണ്? ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാത്ത എറർ ഏതാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം കോമ്പൻസേറ്റിംഗ് എറർ ആണ്. ട്രയൽ ബാലൻസിനെ ബാധിക്കാത്ത എറർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18, അഫിലിയേഷൻ ഫീസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡാഷ്. ആൻസർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 19, ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഈസ് എ ഡാഷ് എക്സ്പെൻസ്. എന്താണ്? ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഏത് തരം എക്സ്പെൻസ് ആണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഡിപ്രിസിയേഷൻ നോൺ മോണിറ്ററി എക്സ്പെൻസ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20, ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലാഡിംഗ് ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡാഷ്. എന്താണ്? ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലാഡിംഗ് എന്നത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം
മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ്. എന്താണ് മിസ്അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ്? അതായത് ക്യാഷിൽ തിരിമറി നടത്തുക എന്നതാണ് ടീമിംഗ് ആൻഡ് ലാഡിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. In which year Banking Ombudsman scheme introduced by RBI? ഏത് വർഷത്തിലാണ് RBI ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 1995. 1995 ബാങ്കിംഗ് പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 1995 RBI ബാങ്കിംഗ് ഓംബുഡ്സ്മാനെ നിലവിൽ കൊണ്ടുവന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം, എക്സ്പാൻഡ് MICR. MICRൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ആൻസർ മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ. മാഗ്നറ്റിക് ഇങ്ക് ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്നതാണ് MICRൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം. ഈ ചെക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. ചെക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യമല്ല, 3 ചോദ്യമുണ്ട്, 3-4 ചോദ്യമുണ്ട്. അത് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും. നമുക്കത് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, എ ചെക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഫോർ മോർ ദാൻ 3 months ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. എ ചെക്ക് വിച്ച് ഈസ് ഇൻ സർക്കുലേഷൻ ഫോർ മോർ ദാൻ 3 months ആഫ്റ്റർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേൽ ചെക്കാണ്. 3 മാസത്തെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ചെക്കിൻ്റെ കാലാവധി 3 മാസമാണ്, അതുകൂടെ ഓർത്തിരുന്നോണം. അപ്പോൾ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ചെക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേൽ ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം. ചെക്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യവും. എ ചെക്ക് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് എ ഡേറ്റ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ. എ ചെക്ക് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് എ ഡേറ്റ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇഷ്യൂ. അപ്പോൾ ഇതിനെന്ത് പറയുന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക്. ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്നാണ് ഉത്തരം. ഒരു ബാങ്ക് ചെക്കിൽ ചെക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഡേറ്റാണ് ചെക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം, അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം, എ ചെക്ക് വിച്ച് ബിയേഴ്സ് എ ഡേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ ടു കം. വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ഡേറ്റാണ് ചെക്കിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കിനെയാണ് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്കും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കും. ഓർത്ത് വെച്ചോണം, രണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകരുത്. ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഡേറ്റഡ് ചെക്കും, വരാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് ആണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഡേറ്റഡ് ചെക്കും. ഇത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതും ചെക്കിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. എ ചെക്ക് വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രോൺ ഇൻറ്റു 2 pieces. എ ചെക്ക് വിച്ച് ഈസ് സ്ട്രോൺ ഇൻറ്റു 2 pieces ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ചെക്ക്. ഒരു ചെക്ക് അഴുക്കാവുകയോ കീറിപ്പോവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് കീറിപ്പോവുകയോ അഴുക്കാവുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെക്കിനെയാണ് നമ്മൾ മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂട്ടിലേറ്റഡ് ചെക്ക്. എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം, മെൻഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ IFSC കോഡ്. മെൻഷൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ IFSC കോഡ്. IFSC കോഡിലെ നമ്പറിൽ എത്ര ഡിജിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം. IFSC കോഡ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ്. ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ് എന്നാണ് IFSC കോഡ് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപമാണ് ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം കോഡ്. ഉത്തരം 11 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ്. 11 ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് IFSC കോഡിലുള്ളത്. അടുത്ത 9ാമത്തെ ചോദ്യം, വെയർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക്. വെയർ ഈസ് ദ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേൾഡ് ബാങ്ക്. ലോക ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം വാഷിങ്ടൺ DC. വാഷിങ്ടൺ DC ആണ് വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം. 10ാമത്തെ ചോദ്യം, ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് RBI ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്. ഇൻ വിച്ച് ഇയർ വാസ് RBI ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ്.
RBI രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും. ഉത്തരം 1935 ആണ്. 1935 ആണ് ആൻസർ. RBI ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് 1935 ഏപ്രിൽ RBI പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. അടുത്തത് 11ാമത്തെ ചോദ്യം. ബാങ്ക്സ് വിത്തൗട്ട് എനി ബ്രാഞ്ചസ് ആർ കോൾഡ്. ബ്രാഞ്ചുകളില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ്. യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ് ബ്രാഞ്ചുകളില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ചോണം, യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം. ബ്രാഞ്ചുകളില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് സമ്പ്രദായം അഥവാ ബ്രാഞ്ചുകളില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം എന്ന പേരിലാണ്. ഇത് 12ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്ഷൻ 127 ഓഫ് NI ആക്ട് ഇൻ 1881 റിലേറ്റഡ് ടു ഡാഷ് ചെക്ക് ആക്ടിലെ നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 127 എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ ചെക്കെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡാഷ് ചെക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉത്തരം ചെക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും. ഉത്തരം ഡബിൾ ക്രോസിങ്ങിലെ സെക്ഷൻ 127മായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഡബിൾ ക്രോസിംഗ് ആണ്. അടുത്തത് 13ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ ഈസ് എ ഡാഷ്. ബാങ്കിൻ്റെ ലീൻ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ബാങ്കിൻ്റെ ഈടവകാശത്തെയാണ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ജനറൽ ലീനാണ് ബാങ്കേഴ്സ് ലീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ജനറൽ ലീനാണ്. 14ാമത്തെ ചോദ്യം. CRR ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡാഷ് സെക്ഷൻ ഓഫ് RBI ആക്ട്. CRR ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ. CRRനെ പറ്റി RBI ആക്ടിൽ എവിടെയാണ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം RBI ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 42. RBI ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 42ലാണ് CRRനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വിച്ച് കമ്മിറ്റി റെക്കമെൻഡഡ് ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് RRB. RRB എന്ന് പറയുന്നത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക്. ഇത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ഉത്തരം M. നരസിംഹം കമ്മിറ്റി. M. നരസിംഹം കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് RRB നിലവിൽ വന്നത്. അടുത്തത് 16ാമത്തെ ചോദ്യം. സ്റ്റേറ്റ് ദ വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. 16ാമത്തെ ചോദ്യം. സ്റ്റേറ്റ് ദ വാലിഡിറ്റി പീരീഡ് ഓഫ് എ ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. DDയുടെ ഫുൾ ഫോമാണ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. അതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി കാലാവധി എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം 3 മാസമാണ് കാലാവധി. ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി 3 months ആണ്, 3 മാസം. 17ാമത്തെ ചോദ്യം. SLR ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് BR ആക്ട്. SLR എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ. BR ആക്ടിലെ ഏത് സെക്ഷനിലാണ് SLRനെ അഥവാ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോയെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സെക്ഷൻ 24. BR ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 24ലാണ് SLRനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ISAF? 18ാമത്തെ ചോദ്യം കൂടെ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് ISAF? ISAFിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അഥവാ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. ISAF എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കും. അടുത്തിടെ RBI ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൻ്റെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലുള്ള ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ISAF. അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോറം. അപ്പോൾ ISAFിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതാണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇവാഞ്ചലിക്കൽ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഫോറം. ചോദ്യം 19. റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഈസ് എൻഷ്യേർഡ് ബൈ ഡാഷ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം PSC ആണ്. ഇത് സഹകരണ ബോർഡല്ല, PSC ആണ്. കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിലേക്കുള്ള സ്റ്റാഫിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത് പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തത് 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 20ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ ഉള്ളുന്നു. 20 ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ഡാഷ്. പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട്
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എന്നതാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ഉത്തരം സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ്. സ്റ്റേറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഇൻ കേരള ഈസ് ഡാഷ്. എന്താണ്? അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചറാണ്. സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്? ഫെഡറൽ സ്ട്രക്ചർ. ആൻസർ ഈസ് ഫെഡറൽ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് എന്നാണ്. ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ്. അപ്പോൾ ഡീലോക്കലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ് ആണ് എന്താണ്? ബ്രാഞ്ച് ബാങ്കിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3, യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. എന്താണ്? യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ്ങിനെ പറ്റി നമ്മൾ മുൻപുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. ബ്രാഞ്ചുകളില്ലാത്ത ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം അറിയപ്പെടുന്നതാണ് യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അതല്ല. യൂണിറ്റ് ബാങ്കിങ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് എന്താണെന്നാണ്. വേറൊരു പേരിലൂടെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ലോക്കലൈസ്ഡ് ബാങ്കിങ്. അതിന് ബ്രാഞ്ചസ് ഇല്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ബൈ ഡാഷ്. ആരാണ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്? ആൻസർ RBI ആണ്. റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ന്യൂസ് ഡൈജസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5, ഫോർ ദ മ്യൂച്വൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീം ഓഫ് കേരള ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആർ കൺവീനിയൻ്റ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡാഷ്. എത്രയായിട്ടാണ്? ആൻസർ 3. 3ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് ഡാഷ് ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ ബൈ ദ മെമ്പേഴ്സ്. എന്താണ്? ഫാമിംഗ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻ്റാണ് അവരുടെ മെമ്പേഴ്സിന് നൽകുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം. കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് അവിടെ മെമ്പേഴ്സിനായിട്ട് നൽകുന്ന ഡിവിഡൻറ്റിനെ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഡിവിഡൻറ്റ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മിൽക്ക് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇൻ അവർ കൺട്രി. എവിടെയാണ്? ഏത് ഏരിയയിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം. അതിൻ്റെ ആൻസർ റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് റൂറൽ ഏരിയാസിലാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8, വെൻ എ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ദ രജിസ്ട്രാർ ഹാസ് ഇഷ്യൂ എ ഡാഷ്. എന്താണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്? സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് എ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് രജിസ്ട്രാർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9, ബ്രോക്കർ ഈസ് ആൻ ഏജന്റ് ഹൂസ് ബിസിനസ് ഈസ് ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് എ ഡാഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കോൺട്രാക്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. എന്ത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ്? കോൺട്രാക്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ബ്രിങ് അബൌട്ട് കോൺട്രാക്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ കോൺട്രാക്റ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10, ദ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഈസ് എക്സറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഡാഷ്. എന്താണ്? വൺ മാൻ വൺ വോട്ട്. അതാണ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട് എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ. വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഈസ് എക്സറൈസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് വൺ മാൻ വൺ വോട്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11, ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ഫാമിംഗ് സൊസൈറ്റീസ് കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡാഷ്. ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഡാഷ്. ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ്? അഗ്രികൾച്ചറൽ നോൺ ക്രെഡിറ്റ് കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12, കൺസ്യൂമർ കോഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് എ മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഡാഷ്. എന്താണ്? കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് മെയിൻലി ആയിട്ട് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13,
The Kerala Cooperative Societies Act are governed by dash. The answer എന്ന് പറയുന്നത് കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് ഇൻ 1969. Question number 14. Friendly societies were started in dash. എവിടെയാണ്? ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. Question number 15. The father of cooperative movement in the world. ആരാണ്? റോബർട്ട് ഓവൻ ആണ് the father of a cooperative movement in the world. Question number 16. Doctrine of a Circumstances is a book written by dash. ആരാണ്? റോബർട്ട് ഓവൻ. അതും റോബർട്ട് ഓവൻ ആണ്. Question number 17. The dairy product of a Denmark. Dairy cooperatives are marketed under the trademark of dash. എന്താണ്? Answer is Lure brand. Question number 18. The multi-purpose cooperative societies are the most important types of societies in dash. എവിടുത്തെയാണ്? ജപ്പാനിലെയാണ്. The multi-purpose cooperative societies are the most important type of societies in Japan. Question number 19. The first scheduled cooperative banks in Kerala. ഏതാണ്? Answer is Kerala State Cooperative Bank. കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ആണ് ആദ്യത്തെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡയറി ഓഫ് ഏഷ്യ ഈസ് ഡാഷ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറി ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ദ ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ. ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡയറി ഇൻ ഏഷ്യ. അതിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്. ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഒരു മെമ്പറാണ് ദൂത് സാഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മിൽക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അത് ഗുജറാത്ത് മിൽക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. വിച്ച് കൺട്രി ദ ക്രെഡിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇൻ ഡാഷ്. എവിടെയാണ്? ജർമ്മനിയിലാണ്. ആൻസർ ജർമ്മനി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. ദ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫോംഡ് ബൈ. എവിടെയാണ്? ആൻസർ ഈസ് റോഷ്ഡെയിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ്. റോഷ്ഡെയിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോം ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 23. ഹു വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ കേരള. ആരാണ്? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത്. അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയുന്നില്ല. അറിയാവുന്നവർ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. സി മീഡിയയുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനും നിങ്ങൾ തരുന്ന സപ്പോർട്ടിന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 24. ഹൂ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ആൻസർ രജിസ്ട്രാർ. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഈ സീരീസിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. 25 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ആഫ്റ്റർ ദ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഹാസ് ടു ബി കോൾഡ് ഡാഷ്. ആരാണ്? ഹാസ് ടു ബി കോൾഡ്. ആരാണ് വിളിക്കുന്നത്? ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ്. ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുന്നത് ആരാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. വിളിക്കുന്നത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ്.
ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ് ഉടനെ ഉണ്ടാവും. ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുകൂടാതെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. താങ്ക് യു.